سے حرف التماس لے کر رہا ہوں برادر عزیز علی جناب عزت مآب ذاکر اہل بیت ذیشان اعظمی صاحب اللہ کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کربلا کے قیامت خیز مناظر پیش فرمائے جائیں گے، آپ حضرات زیارت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ مل جل کر سارے حضرات مل کر باواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، باواز بلند نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ ارباب اعزا، غریب زہرا مظلوم کربلا سرکار ابا عبداللہ نواس رسول حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومی پہ رونے والے سوگواروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ابھی آپ نے نہایت ہی درد انگیز، دل خراش اور قیامت خیز نوحہ سماعت کیا۔ میں تو گواہ ہوں خالق کائنات انجمن ہے ماتمی کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ نے نوحہ سماعت کیا حسین کی 4 برس کی بچی کا۔ دنیا نے اجر رسالت ادا کیا ہے، کائنات نے ایسی بچی نہیں دیکھی کہ جس کا بابا مر جائے تو اس کے رخسار پہ تماچے مارے جائیں، اسے رلایا اور ستایا جائے۔ صرف رلایا اور ستایا نہ جائے بلکہ بابا نے جو ارمانوں کے ساتھ کان میں بندے پہنائے تھے وہ بھی کھینچ لیے جائیں۔ کانوں سے زارو قطار بہتے ہوئے آنسو ہوں، میں دعا گو ہوں نکام الدین پور اور اطراف کے تمام ان جوانوں کے لیے اور ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے ان جوانوں کی سرپرستی کی اور اپنی اس بستی میں غریب زہرا کی عرصہ کا اہتمام کیا۔ ابھی جیسا کہ ناظم اہتمام قسیم صاحب نے کہا کہ دوپہر سے انتظار ہو رہا تھا، وہ گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ کس بات کا انتظار؟ شاید پردہ دار بہنوں سے آواز ہے، غریب زہرا کی رخصت ہم بھولے نہیں ہیں۔ عصر عاشور جو اصغر کا خون چہرے پہ ملے ہوئے خیمے سے روتا ہوا رخصت ہو رہا تھا۔ پردہ دار بیبیاں دامن پکڑے کہتی تھیں، اے میرے والیو وارث کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ صبح سے جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، کس کے بھروسے؟ شاید غریب زہرا نے آواز دی ہو کہ جب ہاجرہ کو ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے، اسماعیل بہت چھوٹے تھے، اور یہ کہا تھا آپ ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آواز آئی تھی اللہ کے بھروسے، تو دامن چھوڑ دیا۔ 4 برس کی بچی نے بھی یہی پوچھا تھا، بابا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آواز سکینہ، صبر کرنا میری لاڈلی، صبر کرنا۔ آپ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے، اس لیے کہ ایام اعزا ہم سے رخصت ہو گئے 10 دن، جس کا آپ نے پورے سال انتظار کیا۔ آج محرم کی 15 تاریخ ہو گئی نا؟ کتنے دن ہو گئے آل محمد کو سفر کرتے ہوئے؟ شام غریبہ آپ بھی جاگے ہوں گے، عاشور کو آپ نے بھی ماتم کیا ہوگا، 9 کی پوری رات آپ جاگے۔ انصاف سے بتائیے آپ نے آرام کیا نہیں کیا نا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آل محمد جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قیدی بنے ہوئے ہیں، آل محمد کو اسیر کیا گیا ہے؟ میں آپ سے کہوں روایت کے انتظار نہ کیجئے روایت کے انتظار۔ انصاف سے شفقت بھائی بتائیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اپنے ہیں نا؟ سارے اپنے ہیں نا؟ کسی سے کوئی خوف اور ڈر تو نہیں ہے؟ سب اپنے ہیں۔ بتاؤں آپ کو، روایت کے انتظار نہ کیا کیجئے۔ ادھر پردہ دار بہنیں ہیں، ان کی آغوش سے کسی بچی کو اٹھا کے لے آئیے بھی، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، بچی کے چیخ کی آواز سنائی دے گی۔ حسین کے 4 برس کی بچی کو
ऊँट की पुष्प पे जकड़ जकड़ के बांधा गया था। आपकी आवाज़ें बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम का। अभी आपने दिल खराश नुआ सुना है, क्या क़यामत है हुसैन की 4 बरस की बच्ची के लिए। गरीब ज़हरा का ताबूत आने वाला है, इंशाल्लाह आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, लेकिन हक़ गिरी अदा करिए। अपनी आवाज़ों को फिर कहता हूँ आज़ाद कीजिए, इसलिए कि आज इस बस्ती में बहुत मेहमान आए हैं, हम देख नहीं पा रहे। अल्लाह जाने इन पदादार बहनों में कहाँ असगर की माँ रबाब बैठी होगी, अल्लाह जाने कहाँ फरवा कासिम की माँ बैठी होगी, अल्लाह जाने कहाँ अकबर की माँ लैला बैठी होगी, अल्लाह जाने कहाँ टूटी हुई पसलियाँ लिए हुए ज़हरा बैठी होगी। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला। मंज़र पेश करने लगा हूँ, क़यामत है। मैंने कहा ना बच्ची को ले आइए, कैसी चीख मारती है बच्ची, रोएगी, अपनों को तलाश करेगी। इंसाफ से बताइए वो सकीना क्या करे कि जिसकी माँ के हाथ बंधे हों, भाई कैदी हो, बाबा का सर नौ के नेज़ा पे हो, शिमर ताज़ियाने लहराता हुआ सामने खड़ा हो, किससे फरियाद करे, किससे फरियाद करे, किससे कहे। करबला एहसास का नाम है, कलेजा फट जाता है जब इंसान महसूस करता है। चलते फिरते तन्हाई में कभी तसव्वुर किया कीजिए, इन बच्चों ने इस बस्ती के बहुत एहतमाम किया है। मैं कहीं भी रहूं, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं किसी भी सूरत यहाँ पहुँच जाऊँ, इसलिए कि मैंने इनका ज़ौक़, इनका शौक़, इनकी तब देखी है। अज़ीज़ों, मैंने इस जगह के कई वाक़े पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाना हुआ ज़िक्र किया है। आज इन्हीं की मौजूदगी में इन्हीं के सामने शफ़क़त भाई जसारत कर रहा हूँ एक बात कहने की। आपको याद होगा पहले सिर्फ तकरीर होती थी वहाँ पर, उसके बाद बच्चों ने कहा दिल भरता नहीं है, हम चाहते हैं उस ताबूत को उठाएं जिस पर ज़ैनब रोती हुई गुजर गई थी, उस ताबूत का एहतमाम करें जिस पर सज्जाद रोते हुए गुजर गए थे, जिन्होंने फिर शबीह ताबूत का एहतमाम किया। मैं तुम्बा में था, आज भी तुम्बा से आया, कल वहाँ 72 ताबूत था, वहाँ से जब आया तो शाम को जब पहुँचा ये सारे बच्चे इसी बस्ती के करीब आ गए और आके कहने लगे कि ताबूत है, ताबूत के मसाइब पढ़िएगा। मैंने कहा किसका ताबूत? कहने लगे हुसैन आका का ताबूत, मेरे गरीब मौला का ताबूत। मैंने गरीब क्यों कहा? गरीब उसे कहते हैं आज अगर कोई मर जाए तो उसे कफन ज़रूर मिलेगा, मगर यह ज़हरा का लाल है जिसे कफन भी ना मिला। मेरा बेकफन आका, मेरा मजलूम आका जिसे हुसैन कहते हैं। अरबाब अज़ा, जब मैं यहाँ पहुँचा मैंने देखा वहाँ पे जब जैसे कहा कि मसाइब पढ़ना है, तो मैं मसाइब के लिए शफ़क़त भाई सोच रहा था कि क्या पढ़ूँ मसाइब, क्या पढ़ूँ मसाइब। तो ये जो मस्जिद है ना बाहर वाली मस्जिद, सड़क पे जुलूस उस तरफ था, वहाँ सबील लगी हुई थी। मैं वज़ू करने के लिए, तो कि तकरीर से पहले वज़ू करने के लिए जो मस्जिद में गया, मैं खड़ा सोच रहा था कि ताबूत क्या मसाइब पढ़ूँ, क्या ज़िक्र करूँ। अभी सोच ही रहा था कि एक बच्ची के चीख की आवाज़ मेरे कानों में टकराई, एक बच्चे के चीख की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। अब बहरहाल कोई बच्ची के चीखने की आवाज़ आए तो अगर इंसानियत है तो फिर तो इंसान मुतवज्जे होगा। अरे वो करबला थी जहाँ एक बच्ची चीखी रह गई, किसी ने नहीं सुना। वो सकीना थी, एक बच्ची की चीख की आवाज़ बुलंद होती रही, ना सुना किसी ने। जैसे चीख की आवाज़ मेरे कानों में टकराई, मैं मुतवज्जे हुआ कि आवाज़ आई कहाँ से है। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ खामोश हो गई। मैंने देखा पास में, मैं सोच रहा था मसाइब क्या पढ़ूँ, उसी दरमियान मेरी नज़र पड़ी, मैंने देखा वहाँ एक चाय की सबील लगी हुई थी। उस सबील पे एक छोटी सी बच्ची अपने बाबा के साथ खड़ी थी, सियाह लिबास पहन के हुसैन की बेटी पे रोने के लिए आई थी, हुसैन के बाबा का मातम करने, सकीना के बाबा का मातम करने के लिए आई थी। मैंने देखा खौलती हुई चाय उसके हाथ पे गिर गई। अब जो चाय गिरी तो बहरहाल खौलती हुई चाय थी, उसके चीख की आवाज़ बुलंद हुई। मगर पता है आपको, जब उसकी चीख की आवाज़ बुलंद हुई तो थोड़ी देर बाद वो बच्ची खामोश हो गई। अब मैं सोचने ये लगा कि ये बच्ची चीख की आवाज़ बुलंद हुई, ये फ़ौरन क्यों खामोश हो गई। जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने ताबूत का रुख करके कहा मौला मुझे पता हो गया कि मसाइब क्या पढ़ना है, मुझे पता हो गया कि मसाइब क्या पढ़ना है। पता हुआ क्या था? हुआ ये था कि बच्ची पे जब खौलती हुई चाय गिरी थी तो उसका बाप उसके करीब खड़ा था, सर पे शफ़क़त से हाथ फेर रहा था। इसका एहसास आप नहीं करेंगे, ये पर्दादार बहनें करेंगी। जब बाप मौजूद होता है तो बेटी के ज़ख्म आधा हो जाया करते हैं। हाय हुसैन की 4 बरस की बच्ची, शिमरे बुंदे खींचे थे, खींचे नहीं थे, खींच लिए थे। उसकी चीख निकली थी, आवाज़ दी थी बाबा।
खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। हाँ, यही हक़ गिरिया है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला। शायद यही वजह थी शाम गरीबा वो बाबा को तलाश कर रही थी। मुझे नहीं पता, उलमा जाने, ज़ाकिरीन जाने, मुझे नहीं खबर। मेरे मौला, मैं ये कह रहा हूँ अज़ादारों के बीच में, शायद यही वजह थी कि बच्ची के रुखसार पे जब तमाचे पड़े थे, बालियाँ शिमने खींची थी, तो शायद अपना शफकत भाई अहवाल बताने के लिए बाबा के पास जा रही होगी। बाबा, जो बुंदे आपने पिन्हाए थे वो शिमने खींच लिए हैं। बाबा, मैं तो आपके सीने पे सोया करती थी, चचा अब्बास की आगोश में रहती थी, भाई अली अकबर कलेजे से लगाता था। ए बाबा, क्या पता था इस करबला में रुखसार पे तमाचे भी पड़ेंगे। बाबा, मैं तो समझी थी कि यतीमी के बाद लोग सर पे शफकत से हाथ फेरेंगे, मगर ए बाबा, आपके जाने के बाद लईनों ने रुखसार पे तमाचे मारे। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक मंज़र पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आप ताबूत की ज़ियारत कर सकेंगे। जवान रो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बच्चों पे नज़रें हैं, कुछ बच्चों के रुखसार आंसुओं से तर हो रहे हैं। पता है, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है, इसलिए कि उनकी आंखों से बहते हुए आंसू मुझे सुकून दे रहे हैं। सोचो, जब मुझे इतना सुकून दे रहे हैं तो असगर की माँ को कितनी राहत मिल रही होगी, सकीना की माँ को कितनी राहत मिल रही होगी, बतूल जिसकी पसलियाँ टूट वो कितनी दुआएं दे रही होगी। खुदा आपको कोई गम न दे। अरबाब अज़ा, बड़ी क़यामत है करबला में, बहुत क़यामत है करबला में। मंज़र कोई पेश नहीं कर सकता है करबला का। करबला एहसास का नाम है। मर जाए इंसान रोते रोते, करबला तसव्वुर अगर कर ले। कभी इंतज़ार न किया कीजिए कि ज़ाकिर कोई रिवायत पढ़े तो आंसू आए, नहीं। आइए मैं आपके सामने एक मंज़र पेश करता हूँ। चूँकि शफ़क़त भाई ने बीबी के मसाइब पढ़े हैं, लिहाजा उसी गरीब बीबी के गरीब बाबा का ताबूत आने वाला है, लिहाजा मैं ये फ़िक्रा कहने लगा हूँ। तारीख़ कहती कि जब हुसैन आका का सर नौ के नेज़ा पे बुलंद हो गया, खैमे का पर्दा हटाया गया, सज्जाद बिस्तर से उठे, आवाज़ आई अला क़त्ल हुसैन बे करबला, खैमों पे आग लगाई गई। अब आप देखें ज़रा सा, उम्मत ने क्या अजर रिसालत अदा किया। खैमों को आग लगाई गई, खैमों में धुआं इतना था, किसी के जलता हुआ घर देखा है आपने? इतना धुआं था खैमे में कि बच्चे खैमों में घबरा रहे थे। सहमे हुए बच्चे खैमों से ऐसे बाहर निकले कि जैसे तस्बीह टूट जाए और दाने बिखर जाया करते हैं। ज़ैनब तलाश करती हुई इमाम सज्जाद के करीब पहुँची कि सज्जाद से जाके पूछें खैमे में जल के मर जाना है या खैमे से बाहर निकलना है। मेरी आकाज़ादी ये सोचती हुई खैमे में पहुँची तो अजीब मंज़र देखा। जवानों, हमेशा एक बात कहता हूँ, आज भी आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये जो आपकी बहनें बैठी हैं ना, इनकी बहुत इज़्ज़त किया कीजिए, बहनों की बहुत इज़्ज़त किया कीजिए। इसलिए कि बहन की फ़ितरत अल्लाह ने फ़ितरत में ये रखा है कि भाई के जिस्म पे ज़रा सा ज़ख्म देख नहीं पाती। भाई जब बेचैन होता है तो छुप छुप के भाई के लिए दुआ करती है। इसलिए भाइयों का बहुत, बहनों का बहुत एहतराम किया करो। आओ दिखाता हूँ, बताता हूँ बहन किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। बहनों से हमेशा अपनी खैरियत दिया करो। बहनों को बताते, वो तुमसे कुछ नहीं चाहती, बहन तुमसे कुछ चाहती ही नहीं है। भाई ये चाहती एक मर्तबा शफकत की नज़र से बहन की तरफ देख लो, उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आवाज़ें बुलंद हैं। जैसी मेरी शहज़ादी खैमे में पहुंची तो मंज़र क्या देखा पता है? मंज़र ये था कि जनाब सकीना जलते हुए खैमे में भाई के बिस्तर के करीब खड़ी थी। नहीं, आपने सुना ही नहीं, बिस्तर के करीब खड़ी थी और रो रो के कहती थी, है कोई जो मेरे भैया सज्जाद को बचा ले, है कोई जो मेरे भैया सज्जाद को बचा ले। तारीख़ कहती कि उसके बाद बीबी ने आवाज़ दी, सज्जाद मेरे लाल आंखें खोलो, ये बताओ खैमे में जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकले। आवाज़ फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, खैमों से बाहर निकलिए। अब सोचिए अली की बेटी के लिए कितना बड़ा इम्तहान है। सज्जाद को बाहर निकाले खैमे से या भाई की अमानत को खैमे से। कितनी उम्र है? 4 बरस की उम्र है। आवाज़ दिया, सकीना मेरी लाडली मेरी बेटी खैमे से बाहर निकल। इमाम वक्त ने कह दिया खैमे से बाहर निकल। बच्ची चंद कदम चली, छोटे भाइयों से मुखातिब हो, जो छोटे छोटे बच्चे इनसे मुखातिब हो। बीबी चंद कदम चली, वापस लौट आई। ज़ैनब शहज़ादी ने रुके कहा, सकीना कहती हूँ ना खैमे से बाहर निकल, मैं सज्जाद को बाहर निकालूँ या तुझे बाहर निकालूँ? सकीना चंद कदम चली, वापस लौट आई। फिर आवाज़ दिया, सकीना कहती हूँ ना बाहर निकल। पता है ये बीबी वापस क्यों लौट आती है?
कैसे कहे फूफी से। देखिए आप अंदाज़ा लगाएं क़यामत करबला की कैसे बताए कि वापस क्यों लौट आ रही है। पता है वापस क्यों लौट आती थी? जब ये बीबी खैमे से बाहर निकलना चाहती थी तो क्या देखती थी? शिम्र सामने ताजियाना लिए मुस्कुरा रहा है, अकबर का कातिल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। ज़ैनब ने जब आवाज़ दिया सकीना जलते खैमे से बाहर निकल, अब जो बीबी बाहर निकली मेरी तरफ देखना, सर उठाओ। जैसे ही बीबी बाहर निकली ना तो देख के बीबी घबरा गई, बीबी खैमों की तनाबों में उलझ करके गिर गई। अब जो गिरी तो शिम्र ने उठाया, बीबी के रुखसार पे जो तमाचा मारा तो फरात का रुख करके आवाज़ दिया, बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई। पहला तमाचा था जो सकीना के रुखसार पे पड़ा, पहला तमाचा था। तारी कहती उसके बाद बीबी घबराई हुई उठी और उठने के बाद मेरे मौला का ताबूत आने वाला है, मौला सकीना को छोड़ के गए हो, आप अपनी बेटी का हाल जरा देख तो लो। चंद लम्हों के अंदर बीबी की कैफियत क्या हो गई है। शिम्र सामने आया और आने के बाद कहता सकीना तेरे कानों में ये बुंदे कैसे हैं, तेरे कानों में ये गोशवारे कैसे? रो के कहती ये मेरे बाबा ने पिन्हाए थे। 4 बरस की बच्ची, सहमी हुई प्यासी बच्ची कह रही है ये तो मेरे बाबा ने पिन्हाए थे। आवाज़ शिम्र कहता ये मुझे बुंदे चाहिए हैं। सकीना कहती हम आले मोहम्मद हैं, हम दे देंगे बुंदे, मगर दूर तो हट। शिम्र दूर हटा। बीबी घबराई हुई बुंदे उतारना चाहती थी। पहली दफ़ा रुखसार पे भी नील के निशान थे, कानों से बुंदे उतार रही थी। बताओ ना दुनिया वालों, देखा है कोई ऐसी यतीमा तुमने कि जिसका बाप मारा जाए? बेटी इंतजार कर रही थी मेरा बाबा अभी आता होगा, मुझे सीने से लगाएगा, प्यार करेगा, उसके तमाचे लगाए गए। अब वो बुंदा उतारना चाहती थी, नहीं उतरा तो एक मरतबा शिम्र ने हाथ आगे बढ़ाया, बुंदा खींच लिया। अब जब बुंदा खींचा तो चीख निकल गई, रबाब की तरफ पलट के देखा, अम्मा खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सवाए गम इमाम मज़लूम करबला। हाँ ये सकीना है, सकीना। अल्लाह अकबर। लीजिए आमादा हो जाइए, मौला आपका ताबूत आने वाला है, हम आपकी बच्ची का पुरसा पेश कर रहे हैं। ज़ैनब के हवाले अमानत करके गए थे, वो जिंदान शाम में मर गई मौला, वो लौट के नहीं आ सकी मेरे आका। आपकी बेटी का दामन जला हुआ, सर पे गर्दे करबला पड़ी हुई, कानों से बहता हुआ लहू। ए गरीब ज़हा, कितने जुल्म दुनिया ने तुम पर किए हैं मौला। मौला मजलूमियत पर रोने के लिए सोगवार और आज़ादार आए हुए हैं, ये आंसू बहा रहे हैं, खाक पे बैठे हुए हैं, हमारी जाने कुर्बान हो जाए। तारीख कहती है हुसैन एक एक लाशा उठाने के बाद खून असगर का चेहरे पे मले हुए खैमे से बाहर निकल रहे थे, बोसीदा लिबास था। ज़ैनब की नजर पड़ गई, आवाज दिया ए मेरे वालियो वारिस, ए मेरे भाई कहाँ? आवाज दिया बहन आखिरी सलाम। कयामत है, बहन आखिरी सलाम। सारी बहनें, मौला की सारी बहनें, अलग अलग रिवायतें, बाज़ रिवायतें 17 बहनें कहती है, सारी बहनें करीब, बहनें सुने, सारी बहनें करीब आ गई। आवाज दिया भाई 2 रोया खड़े हो जाते हैं, आप बीच से गुजर जाएं, मेरी तरफ देखना। अब मंजर शायद मैं पेश कर पाऊँ, पेश नहीं कर सकता है ही नहीं किसी में इतनी ताकत कलेजा जो पेश कर सके। गरीब का ताबूत लिपट जाना जा बजाए, रुखसत पढ़ रहा हूँ गरीब ज़हरा की। अब जो मुला खैमे से निकलने लगे, 2 रोया बीबियाँ, बहनें, सारी बीबी खड़ी हो गई। हुसैन आका सर झुकाए हुए, अम्मा हाथ में लिया, 2 रोया बीबियाँ खड़ी थी, किसी ने दामन पकड़ लिया, हुसैन दामन छुड़ा रहे थे। आवाज़ दिया ए मेरे वालियो वारिस, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह अकबर, कयामत आ गई। जरा तस्वीर देखें, चेहरे पे असगर का खून मला हुआ, हाथ में अम्मामा, बोसीदा लिबास, सुबह से लाशें उठाने वाला प्यासा गरीब इमाम। अब जो खैमे से रुखसत हो रहे थे, बीबियों 2 रोया खड़ी हो गई। जैसे ही खैमे से बाहर निकले, शबी जुलजना भी आएगा, एक मरतबा जुलजना पे सवार हुए, चंद कदम आगे बढ़ना चाहते थे कि रहवार ने आवाज दी आका बच्ची पैरों से लिपटी है, बताओ क्या कह के छोड़ू? आमादा हो जाइए, खड़े हो जाइए, 2 रोया खड़े होइए, आपके सामने भी ताबूत आएगा। ताबूत आ नहीं रहा, 2 रोया खड़े हो जाइए। इसलिए कि उस गरीब का जनाजा है कि बेटा करीब जनाजे के खड़ा रो रहा था, उस गरीब का जनाजा है, बहन पास खड़ी रो रही थी, अम्मा तेरे बच्चे कितने गरीब हैं, बेटी के सर पे चादर भी नहीं है।
جو کفن دے سکے. اما تیرے بچے کتنے غریب ہیں, آمادہ ہو جائے آہستہ آہستہ. میری پردہ بہنوں, بڑی قیامت ہے اس وقت. آج 15 محرم کو جن کا فاتحہ نہ ہو سکا, ارے اتنا پانی بھی نہیں ہے جو اپنے پیاسوں کو, وہ تابوت آ گیا, ذرا تابوت پہ نظر ڈالو, دیکھو اللہ جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا. ہائے آج کی شب میں شب غریبہ بیٹی باپ کو ڈھونڈ رہی تھی, آج کے اس تعبیر میں تیر لگا جازا ہے, پیچھے پیچھے رہوار آ رہا ہے. ہائے وہ رہوار آہستہ آہستہ, کہیں قدموں میں سکینہ نہ لپٹی ہو. اے میرے بابا کے ذوالجنا, یہ میرا بابا ہے جسم پہ اتنے تیر پیوست ہیں. آگے آگے غازی کا علم ہے. سب ماتم کرو, سرو سینہ پیٹو. غریب زہرا کا تابوت ہے, مظلوم کربلا کا جنازہ ہے, سکینہ کے بابا کا تابوت ہے. زینب لاشے پہ کہہ کے گئی تھی, بھیا میں رو نہ سکی, بھیا تمہارا ماتم نہ کر سکی. شبیہ ذوالجنا ساتھ ساتھ ہے. ہائے اپنے مظلوم, اپنے غریب, اپنے مظلوم سے سوار کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. ہم نے ایسا کوئی سوار نہ دیکھا, یہ بھی بھوکا اور پیاسا رہا. اللہ اکبر. یہ تابوت ہے غریب زہرا, مظلوم کربلا, حسین غریب کا. آگے آگے عباس جو حسین کی طاقت تھا, حسین بازو فرات کے ساحل سے اٹھا کے خالی علم لے کے آئے تھے. بچی کا انتظار رہ گیا تھا. وہ تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. شبیہ ذوالجنا ہے, ماتم کیجئے, سرو سینہ پیٹیے, آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجئے. مولا آپ پہ ہماری جائیں قربان ہو جائیں. پورے دن آپ نے انتظار کیا نا اس تابوت کا. شام کو تابوت کی زیارت کریں گے, کر لینا زیارت, بس 2 فقرے 2 منٹ کے لیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ماتمی پرسہ پیش کریں گے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جنازہ گزر گیا, تابوت گزر گیا, آپ نے ماتم کر لیا. پتہ ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, پوری تاریخ پہ نظر ہے. قسیم صاحب اس وقت موجود ہیں, ذاکر ہیں, بہترین ناظم ہیں. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ سب کے اس اہتمام کو قبول کریں. ایک بات, 11 محرم کو زینب جب گزر رہی تھی نا, تو لاشوں کے قریب آئی, دیکھا لعین رسن لے کر کے آئے ہوئے ہیں. اب یہ نئی مصیبت ہے, قیدی بنانا تھا. بیبیاں سہم گئیں, ڈر گئیں. زینب نے کہا بھابھی لیلا, مجھے پتہ ہے آپ کا اکبر ابھی مارا گیا ہے. لیلا میرا بھائی مظلوم ہے, ہاتھ آگے کر دو, قیدی بناتے ہیں, بن جاؤ. فروا آپ نے بھی اپنا ہاتھ آگے کرو, آپ کا قاسم مارا گیا ہے, قیدی بناتے ہیں, بن جاؤ. ایک ایک بیوی اپنا ہاتھ آگے کیا. زینب نے مرتبہ بیویوں پہ نظر ڈالی, مجھے پتہ ہے تم رو نہیں سکی. یہ وہ زینب ہے جو ابھی تک اپنے محمد کا ماتم نہیں کیا ہے. آواز دیتی ہے, میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں, میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں, ایک دن لوٹ کے ضرور آئیں گے. ہم آئیں گے تو اپنے وارثوں کا ماتم کریں گے, اپنے وارثوں کا ماتم کریں گے. لو زینب شہزادی زندان سے رہا ہو کر کے کربلا آئی. آنے کے بعد آپ نے بی بی ناقے سے اتری نہیں, خود تو ناقے سے گرا دیا. کوہنیاں چلتی ہوئی اپنے غریب بھائی کے پاس آئی, آواز دیا, بھیا سکینہ زندان شام میں مر گئی, بھیا میں تیری مظلومی کو دنیا تک پہنچا کے آ گئی. اے بھیا اب جب دنیا کے سامنے یہ ذکر کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ایک غریب ایسا بھی دیکھا ہے جسے کفن نہ مل سکا, میں کہوں گا بی بی بطول تیرے 2 بیٹے, ایک کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ دوبارہ کفن پہنایا گیا, ایک بیٹا اتنا غریب کیا ہے اسے کفن بھی نہ مل سکا. آج پوری دنیا میں غریب زہرا کا تابوت اٹھ رہا ہے. مولا تیری مظلومی کو سلام, بی بی زینب تیری مظلومی کو سلام. بی بی تو نہ ہوتی تو زمانے تک کربلا نہ پہنچ پاتی. بی بی تیرے عزم و استقلال کو سلام. آقا زادی تیری مظلومی کو سلام. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین. ماتم حسین. آپ سب سے ماں سے گزارش ہے, یہ پورے سال انتظار کرتے ہیں, پورے سال اس کوشش میں رہتے ہیں
کہ غریب زہرا کا پرسہ ہماری بستی میں ہو جائے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے، تمامی انجمن ہے ماتمی سے، جو زائرین بھی مومنین بھی آئے ہوئے سب سے التماس ہے آپ سب یہاں پہ حلقہ بنا لیں، اور آج جو پردے وارث نا خون کے آنسو رو رہا ہے اس مولا کو پرسہ دے دیجئے۔ مولا آپ کے جد مظلوم کا ہم ماتم کر رہے ہیں، ہماری یہ عزا زندگی کی آخری عزا نہ ہو، ہم آئندہ سال پھر محرم میں شریک ہوں۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے جتنے جوان موجود ہیں ایسی آواز بلند کریں کہ بقی تک جائے۔ آپ سب سے التماس سے گزارش ہے، سارے جوان کوئی حیا نہیں کرے گا، سب ساتھ میں رکھ کر کے سب ساتھ میں الوداعی ماتم کر لو، الوداعی پرسہ پیش کر لے۔ Yeah.
السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليهم الصلاة والسلام. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وعبدا به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي غريب الغرباء. السلام عليك مولاي معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس يا سلطان الأعراب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى رضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. نعرہ حیدری نعرہ صلوات. اللہم صل. حضرات تمام مومنین کے لیے نظر مولا کا اہتمام اسی عزا خانے میں کیا گیا ہے. آپ بھی حضرات نظر مولا نوش فرما کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے اسی عزا خانے میں مومنین کے لیے, لہذا گزارش ہے تمام مومنین نظر مولا نوش فرما کر جائیں گے. مومنین اور انجمن ماتمی دونوں کے لیے مستورات کے لیے گھر پہ اہتمام کیا گیا ہے. مستورات گھر پہ جائیں. تمام مومنین انجمن ماتمی سے گزارش ہے کہ وہ کھانا نوش فرما کر جائیں. حضرات ایک اعلان اور سماعت فرما لیں. انشاءاللہ 18 محرم الحرام بہودین میں بطور بقید روایت ہلال 29 انشاءاللہ 18 محرم الحرام کو موضع بہودین پور میں ایک شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں انجمن عزا حسین ببرکھا جون پور, انجمن گلشن اسلام بھورا, انجمن گلشن حیدری مبارک پور, انجمن دستہ سپاہی مہدی شولی, انجمن لشکر حسینی بہودین پور. اور انشاءاللہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید انتظار عابدی صاحب قبلہ الہ آباد. اور انشاءاللہ 18 عالم مبارک کی زیارت کرائی جائے گی. آپ تمامی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. 18 محرم الحرام بقید روایت ہلال 29 انشاءاللہ 16 اگست بروز منگل 8 بجے شب میں موضع بہودین پور میں شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ تمامی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. اور دوسرا اعلان سماعت فرمائیں. انشاءاللہ پھول پور قدیم شب بیداری 4 سفر مطابق 1 ستمبر بروز جمعرات, جس میں ملک کی مشہور و معروف انجمن ماتمی و علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. آپ تمامی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. اور انشاءاللہ کل دن میں موضع کرولی سرائے میر میں ایک جلوس اعزا کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. اور انشاءاللہ کل شب میں موضع سیہیں اعظم گڑھ میں ایک شب بیداری عنوان فاتح شام کے ماتم کے عنوان سے انعقاد کیا گیا ہے. آپ تمامی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. اور گزارش ہے موضع خطیب پور سگڑی اعظم گڑھ میں 25 محرم الحرام کو شب میں ایک شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے سے. لہذا تمامی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے, جس میں ملک کی مشہور و معروف انجمن ماتمی و علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. لہذا تمامی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش. حضرات مومن مستورات کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ محترم جناب بلال صاحب کے عزا خانے میں جا کر نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے, نوش فرما لیں. مستورات کی بارگاہ میں گزارش ہے جناب بلال صاحب کے عزا خانے میں جا کر نظر مولا کا اہتمام کیا گیا. آپ تمامی مستورات نوش فرما لیں. بس
آخر میں یہ کلانا و سماعت فرمائیں انشاءاللہ شب داری امام چاروں ماتم 22 محرم حرام بوقت 8 بجے شب میں موضع شیخ پور شام میں انشاءاللہ شب داری کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ملک کی مشہور و معروف انجمن ہے ماتمی و علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش۔ چلیں